Good morning, everybody. Good morning, Good sir. Good morning. morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. So, we are meeting after the gap of two lectures, one of yesterday and one of day before yesterday. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Huh. But though there is gap, I hope you remember whatever we have studied in last lecture. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Who will brief which was the point of our discussion? Process of listening. Correct. Process of listening. That was over. And after process of listening, we had moved towards next point. What is the next point? Selecting listening. Will you repeat? Selecting listening. Listening. So what is it basically? Basically, selective listening is one of the types. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Huh. So what is the basic concept? What are we dealing with? Isn't it types of listening? Various. Various. Okay, various types of listening. Am I right? Yes or no? Yes, sir. Huh. See, we have learned what listening is. After that, we have learned what the process of listening is. And now we are dealing with different or various types of listening. Is that framework clear to everybody? Yes or no? Tell something. Your feedback is very valuable for me, which gives direction to me as a sender, your receivers. Tell me, which is the point of our discussion? Or should I ask individual student? Okay, Anuse, Nonath, Anil Bhoyi, Prashant Bhoite, Chaure Saurabh, Pooja Chaure. Am I audible or not? Yes, sir. हां. मग सांगा ना काहीतरी. Which is the point of our discussion? Various types of listening: active Correct. listening, passive listening, and selective listening. Very good. That is what I was expecting. Very good. So I'll share my screen and we'll proceed further. Hope all are with the same track. Is my screen visible? Yes, sir. Huh. Sir. So basically, we have seen that there are total 3 types of listening, and in that, the first one is passive listening. And I think, as far as I remember, we have discussed this first type of listening. Am I right? Yes, sir. We had seen that this is the type of listening in which the receiver is physically present but psychologically absent. Right? Yes or no? Yes, sir. Hello? Huh. Okay. So we'll take a review of this passive listening once again and proceed further. So see on the screen, in passive listening, the listener is just physically present and there are no conscious efforts on his part to participate in the communication process.
This type of listening takes place when some or many barriers act on the listener. He is not able to concentrate on the message due to some problems in the communication process. The listener is inert or indifferent as he is preoccupied with something else. The message is not absorbed, and the passive listener will not be in the position to remember and recall the message in future. This may lead, this may lead to misunderstanding, errors, or delay in the meeting the organizational target. For example, the student who daydreams doesn't pay attention to the lecture. So here we have seen how different types of barriers affect that listening. And we have seen with reference to this point that there are 4 barriers which affect the listening of that listener or receiver. So which are those 4 barriers? Can you tell me? Sometimes there may be some defects in that machine which is being used as channel. What type is it of barriers? Mechanical barriers. Correct. Sometimes there may be some noise or there may be more distance between that speaker and listener. Environmental barrier. Very good. Sometimes that physiological state of that receiver may not be supporting to listening. What type of barrier? Physiology barriers. Correct. Physiological barrier. Sometimes that receiver may be under the influence of different psychological matters like prejudices, emotions, generation gap, negativity. So, which types of barriers are these? Psychological barrier. Correct, psychological barriers. And sometimes there may be some barriers which are related to language, like difference in language, different allusions, and then technical jargon. Yes or no? So which types of barriers are these which affect listener? Linguistic or language barriers. Correct, linguistic or language barriers. Very good. So this is the first type. Now let us move ahead for the second type. What is it? Selective listening. Selective listening. Now here the word selective. What does it mean? What is the meaning of selective? निवडणे. निवडक. Okay, निवडणे. To select म्हणजे निवडणे, निवडक. Okay, means some part of the communication. Suppose that speaker expresses 10 ideas. Try to understand this situation. That speaker expresses 10 ideas, and out of those 10 ideas, 5, 6, 3 ideas are understood or received or listened by that listener. Then it may be called as selective listening. So what about the remaining ideas? What can be the situation? Can you guess? त्या त्याला माहित असू शकतात Correct. किंवा Very good. त्यामध्ये त्याला इंटरेस्ट नाही. Very good. Perfect. One possibility is that that receiver is already aware of what the speaker is speaking. Or second possibility is that that receiver doesn't have any interest in what the speaker is speaking. Very good. So, or sometimes there is some part of benefit. Are you getting or not? Yes, sir. What is benefit? फायदा. फायदा. करेक्ट. ज्या गोष्टीतून रिसिव्हरला कोणता फायदाच होणार नाहीये त्या गोष्टी तो ऐकेल का? त्याच्याकडे लक्ष देईल का? नाही. हा. किंवा आपण एक रिसिव्हर म्हणून आपली पण एक भावना असते, काय बकवासगिरी सुरू आहे, हाय की नाही? बकवासगिरी म्हणतो की नाही आपण? मग ही बकवासगिरी जी असते ती आपल्या फायद्याची असते का? नसते. हे आपण डिसाईड केलेलं असतं. म्हणूनच त्याला आपण बकवासगिरी म्हणतोय. आणि म्हणूनच वी निग्लेक्ट सच टॉक, सच स्पीच. आर यू क्लिअर? येस सर. तर इथं तुम्ही 3 गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजे. एक म्हणजे इंटरेस्ट,
दुसरं म्हणजे बेनिफिट आणि तिसरं म्हणजे प्रिव्हियस नॉलेज ऑफ दॅट रिसिव्हर. सर नो? Yes, sir. हां. सो लेट अस रीड इट आउट. हू विल रीड? समवन प्लीज गो अहेड. वाचा कोणीतरी एक जण. In this type, listening is done partially or selectively according to one's interest. करेक्ट. हां. People tend to listen to only that part or matter हम्म. which they want to listen to. हम्म. Selective listening takes place when the receiver is not able to concentrate or lose his focus. हम्म. If the receiver considers himself to be better informed than the communicator, करेक्ट. the selective listening is likely to take place. हम्म. Example, the employees are happy to clap when their boss declares bonus for Diwali, but they tend to overlook the strict rules that he talks about implementing. Correct. Very good. So let us go line by line once again from the first line itself. See, in this type, listening is done partially or selectively according to one's interest. One's means the receiver's interest, and partially or selectively means, partiality or partial, or we say part and parcel, partial. Part and parcel of. Partial म्हणजे काय? निवडक निवडक. Correct. हां. Then people tend to listen to only that part or matter which they want to listen to. है की नाही? कारण रिसिव्हरच्या सायकोलॉजीवर आपला कंट्रोल हा एका लिमिटपर्यंतच असतोय. डू यू ॲग्री विथ मी? येस सर. एक स्पीकर म्हणून रिसिव्हरची जी लिस्निंग ॲबिलिटी आहे किंवा कॅपॅसिटी आहे किंवा लिस्नरचा जो इंटरेस्ट आहे त्याच्यावर आपला एका ठराविक लिमिटपर्यंतच कंट्रोल असतोय. त्याच्या पलीकडे मग हा रिसिव्हर काय करत असतो, तर त्याला जो पार्ट ऐकू वाटतो तो ऐकत असतो, बाकीचा सोडून देत असतो. People tend to listen only that part or matter which they want to listen to. So that is again one obvious fact. Selective listening takes place when the receiver is not able to concentrate or lose his focus. So this may be another possibility in which that selective listening happens. So selective listening takes place when the receiver is not able to concentrate or lose his focus. Means that mindset mentality is divided or 50-50. How is the interest of that receiver here? 50-50. Can you understand? Yes or no? येस सर. What is 50-50? माहिती आहे की आपल्याला हे सगळं? सांगा. हाफ हाफ. हां, हाफ हाफ. करेक्ट. म्हणजे हाफ इंटरेस्ट आहे आणि हाफ इंटरेस्ट नाही. ओके. नेक्स्ट. If the receiver considers himself to be better informed than the communicator, or we can say sender or speaker, then selective listening is likely to take place. बघा, if the receiver considers himself or herself to be better informed than the communicator, than the speaker, then selective listening is likely to take place. आहे की नाही? जेव्हा जेव्हा असं रिसिव्हरला वाटत असतं की ह्या स्पीकरपेक्षा पण मला त्या विषयामध्ये डेप्थ आहे, जास्त माहिती आहे की नाही, तर कदाचित हे सिलेक्टिव्ह लिस्निंग होऊ शकतं. ओके. देन फॉर एक्झाम्पल, द एम्प्लॉईज आर हॅपी अँड क्लॅप when the boss declares bonus for Diwali, but they tend to overlook the strict rules that he talks about implementing. बघा, आता ही अगेन कॉमन ह्युमन सायकोलॉजी आहे की नाही? बोनस म्हटलं तर इंटरेस्ट असतोय. बघा, आपण मग अशी ज्या 3 गोष्टी विचारात घेतल्या, एक म्हणजे इंटरेस्ट, 2 म्हणजे प्रिव्हियस नॉलेज
आणि 3 म्हणजे बेनिफिट. आहे का लक्षात? शॉर्ट मेमरी, बघा आपण मागे बोललो होतो शॉर्ट मेमरी बद्दल. इज युअर शॉर्ट मेमरी वर्किंग? येस ऑर नो? Yes, sir. हां, Sometimes. ओके, समटाइम्स, ठीक आहे. तर ह्या 3 गोष्टीमध्येच या 3 गोष्टी ज्या आहेत त्याच्यामधला जो बेनिफिट हा भाग आहे किंवा इंटरेस्ट हा भाग आहे तो या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. जसं की बोनस ही गोष्ट प्रत्येकाच्या इंटरेस्टची असते किंवा बेनिफिटची असते. मग ती गोष्ट इंटेन्शनली ऐकली जाते. किंवा बोनससारखाच दुसरा एक प्रकार आहे सुट्टी, आहे की नाही? Yes, sir. सुट्टीबद्दलचं डिक्लरेशन ऐकलं जातं आणि कामाबद्दलचं असेल तर निग्लेक्ट केलं जातं, आहे की नाही? किंवा इंटरेस्ट जेवढा सुट्टीमध्ये असतोय तेवढं कामाशी रिलेटेड गोष्टीमध्ये असतोच याची गॅरंटी नाही. आर यू क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हां. sir. So that is what this example expresses. I hope you have understood this second type, that is selective listening. Let us proceed further for the third type of listening. What is it? Active listening. Active listening. Okay, I will take it on next page. आता काय सिच्युएशन असेल सांगू शकताय? Listener is physically present or mentally present, psychologically be present. ऑर नाही म्हणायचं आता इथं, अँड म्हणायचं, ॲज वेल ॲज म्हणायचं. Yes, sir. ऑर म्हटलं Sorry. तर हां, एक तर फिजिकली आहे किंवा सायकोलॉजिकली आहे, ऑर म्हटलं तर, राईट. आणि अँड किंवा ॲज वेल ॲज म्हटलं तर किंवा दोन्ही पण. बोथ, करेक्ट. किंवा बोथ अँड म्हटलं तर दोन्ही पण लक्षात घ्या. हे कंजंक्शन्स तुम्ही शिकलेले आहात का? अँड, Yes, sir. ऑर, बट, यट. Yes, sir. हां, Yes, sir. ओके, व्हेरी गुड. सो देर विल बी फुल इंटरेस्ट. अजून काय काय असू शकते? व्हॉट अबाउट द बॅरियर्स? बघा पॅसिव्हमध्ये आपण जे बघितलं की दॅट रिसिव्हर इज अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ मल्टिपल बॅरियर्स. तसं इथं काय असेल बॅरियर्सची सिच्युएशन? No barriers, sir. करेक्ट. सगळ्यांना कळतंय का हे? पॅसिव्ह लिस्निंग का होत होतं? तर तो रिसिव्हर हा वेगवेगळ्या बॅरियर्सच्या प्रभावाखाली होता, की जे 4 बॅरियर्स तुम्ही सांगितले. पण इथं ते बॅरियर्स असतील का? व्हॉट विल बी द लेवल ऑफ बॅरियर्स? इट विल बी मिनिमम. करेक्ट, Minimum level. करेक्ट, मिनिमम लेवल. व्हेरी गुड. मला रिस्पॉन्स कोण देते बघू द्या. मला खूप चांगलं वाटतं रिस्पॉन्स देत. कोण देते? Saurabh, sir. सौरभ. व्हेरी गुड सौरभ. कीप इट अप. ओके, तर बॅरियर्सची लेवल ही एकदम मिनिमम असेल याच्यामध्ये. कारण का? तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रिसिव्हरचा जो इंटरेस्ट आहे तो खूप आहे ऐकण्यामध्ये. जी क्युरिओसिटी आहे. व्हॉट डू यू मीन बाय क्युरिओसिटी? क्युरिओसिटी? हां, काय म्हणताय? उत्सुकता. व्हेरी गुड. उत्सुकता, इगरनेस. करेक्ट. ओके, सो लेट अस डील विथ धिस लाईन बाय लाईन. ॲक्टिव्ह लिस्निंग इज द की टू इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन. बघा पहिली लाईन काय आहे? ॲक्टिव्ह लिस्निंग इज द की टू इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन. डू यू ॲग्री विथ धिस? Yes, sir. Very good. Yes, sir. Then it is the most desirable type of listening. बघा, मोस्ट डिझायरेबल, प्रत्येकाला आवडतं, प्रत्येकाला असं वाटतं की लिस्निंग हे ॲक्टिव्ह असावं. कोणाची पण ती साहजिक अपेक्षा असू शकते किंवा असते. लक्षात घ्या, आपलं बोलणं समोरच्या व्यक्तीनं पूर्णपणे ऐकावं, समजून घ्यावं, त्याच्यानुसार योग्य कृती करावी असं कोणाला वाटत नाही. सांगा की, सगळ्यांनाच वाटतं की नाही वाटत? होय, sir.
हां. हो. So it is the most desirable type of listening. The listener makes efforts to decode the message and fully participate in the communication process. बघा, आपण वर बघितलं होतं पॅसिव्ह लिस्निंग मध्ये देर इज नो कॉन्शियस एफर्ट by that receiver, but here that receiver or that listener makes conscious efforts to decode the message and fully participate in the communication process. म्हणजे इंटेन्शनली पर्पजफुली लक्ष दिलं जातं, काय म्हटलं जातं. आणि त्याच वेळेस हे लक्ष देणं म्हणजे काय असतं, तर इतर जे डिस्ट्रॅक्टिंग थॉट्स आहेत. व्हॉट डू यू मीन बाय डिस्ट्रॅक्टिंग थॉट्स? डिस्ट्रॅक्शन्स. Barriers, करेक्ट. psychological barriers. व्हेरी गुड. सिम्पली डिस्ट्रॅक्शन्स म्हणजे काय, तर सायकोलॉजिकल बॅरियर्स. तर त्याच्यावर त्या रिसिव्हरचा कंट्रोल असतो की नसतो या ऍक्टिव्ह Yes, sir. लिस्निंग मध्ये? Yes, sir. हां, ट्राय टू अंडरस्टँड. द बॅरियर्स टू लिस्निंग आर ॲट मिनिमम लेवल. बघा, आपण आत्ताच डिस्कस केलं हे. अँड देअरफॉर इफेक्टिव्ह लिस्निंग टेक्स प्लेस. पुढं काय बघा, I'll put it in proper font. The receiver of the message shows regard for the speaker, concentrates on what is said, reacts positively to the verbal and non-verbal clues of the speaker by showing empathy. बघा, ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. आणि एक लिस्नर कसा असावा याचं पण वर्णन ह्याच्यामध्ये आहे. बघा, द रिसिव्हर ऑफ द मेसेज शोज रिगार्ड फॉर द स्पीकर. व्हॉट डू यू मीन बाय टू शो रिगार्ड? सेंडरचा आदर ठेवून मत व्यक्त करणं. करेक्ट. त्या सेंडरचा आदर ठेवणं, त्याच्याबद्दल आत्मीयता असणं, आदरभाव असणं, आपुलकी असणं, ह्या गोष्टी पण गरजेच्या आहेत, है की नाही? नाहीतर आहे एक माणूस काहीतरी बोलतोय, चाललंय त्याचं चालू दे, है की नाही? तर लक्षात घ्या काय कोणत्या गोष्टी गरजेच्या आहेत. फर्दर काय आहे याच्यामध्ये, कॉन्सन्ट्रेट्स ऑन व्हॉट इज सेड. दॅट रिसिव्हर कॉन्सन्ट्रेट्स ऑन व्हॉट इज सेड. जे काही त्या स्पीकरकडून बोललं जात आहे त्याच्यावर लक्ष दिलं जातं, पूर्ण लक्ष दिलं जातं. कोणाकडून? त्या रिसिव्हरकडून. रिॲक्ट्स पॉझिटिव्हली टू द व्हर्बल अँड नॉन व्हर्बल क्लूज ऑफ द स्पीकर बाय शोईंग एम्पॅथी. बघा, हे पण खूप महत्त्वाचं आहे. रिॲक्ट्स पॉझिटिव्हली. जसं आता चौरे सौरभ प्रत्येक गोष्टीमध्ये इन्व्हॉल्व्ह होतोय, मला जे अपेक्षित आहे ते उत्तर त्याच्याकडून मला मिळतंय, है की नाही? तर विल कॉल चौरे सौरभ ॲज द गुड लिसनर because he is getting involved in what I am saying, what the matter is on the screen. So reacts positively to the verbal and non-verbal clues of the speaker by showing empathy. So what is showing empathy? सहानुभूती दाखवणे. sir. करेक्ट. सहानुभूती, आत्मीयता, आपुलकी, किंवा कधी कधी त्या रिसिव्हरच्या शूजमध्ये उभा राहून ती गोष्ट इमॅजिन करणं. टू स्टँड इन द शूज ऑफ अदर्स म्हणजे काय? म्हणजे प्रत्यक्षात त्याची बूट घालत असतो का आपण? समोरच्या ज्या व्यक्तीच्या जागेला उभे राहून आपण विचार करणे, त्याच्या दृष्टिकोनातून. करेक्ट. व्हेरी गुड. दृष्टिकोन हा खूप महत्वाचा घटक आहे. समोरची व्यक्ती ज्या दृष्टिकोनातून बोलते आहे, ज्या दृष्टिकोनातून फील करते ती गोष्ट, त्या दृष्टिकोनातून आपण पण त्याच्या जागी राहणं, उभं राहणं आणि समजून घेणं, आहे की नाही? आपण म्हणतो की ज्याची जळते त्यालाच कळते, म्हणता की नाही? येस सर. हां. मग जळणाऱ्याचं, ज्याचं जळत असतं त्याचं दुःख काय असतं हे जर आपल्याला कळालं तर आपलं अंडरस्टँडिंग त्या दुःखाबद्दलचं, त्या व्यक्तीबद्दलचं चांगलं असेल. आणि जळणं हे काय आहे त्याची जर आपल्याला जाणीवच नसेल तर साहजिकच आपण त्या समोरच्या व्यक्तीशी एकजीव होऊ शकणार नाही. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. हां.
In this way, he or she makes it easy for the speaker to deliver his speech successfully. बघा आता मी जे म्हटलं की तुमचे एक एक शब्द जे आहेत, तुमचा जो फीडबॅक आहे तो मला खूप मोटिवेट करतो, माझ्यासाठी खूप प्रिशियस आहे. कारण का तर इट मेक्स मी इझी ॲज अ स्पीकर टू डिलिव्हर माय मेसेज सक्सेसफुली. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हां. Then the next lines, the receiver can remember and recall the message whenever required. बघा जर एखादी गोष्ट आपण जर मनापासून शिकून घेतलेली असेल, इंटरेस्ट जीव ओतून आहे की नाही, जीव ओतून म्हणतो आपण, जीव ओतून शिकून घेतलेली असेल तर ती गोष्ट आपण कधीही विसरू शकत नाही, कारण त्याचा इम्पॅक्टच तेवढा असतोय. बघा लहानपणी ज्या गोष्टी तुम्ही मनापासून शिकल्या त्या कधी विसरल्यात का? मग ती तुमच्या मॅथ्समधली असेल, कॉमर्सचा कोणता तरी सब्जेक्ट असेल, इंग्लिश असेल, बघा बरं आठवते का? किंवा तुमची आवड आठवा, तुम्हाला कोणता विषय आवडतो ते आठवा, त्या विषयाचं ज्ञान तुम्ही आज विसरलात का? No, sir. है की Never नाही? forget. करेक्ट, वी नेव्हर फॉरगेट. May be that subject from primary school or high school or your junior college or your senior college. बघा म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण जीव होतोय, ज्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे, त्या गोष्टी या चिरकाल टिकणाऱ्या असतात, चिरकाल त्या रिटेन होतात आपल्या सायकोलॉजीमध्ये, मेंटॅलिटीमध्ये आठवतात. सो इट इज अवर अगेन कॉमन एक्सपिरियन्स. For example, the audience listen the song with paying attention to rhythm and words. बघा एकदम चांगलं एक्झाम्पल आपल्याला पटणारं इथं आहे. गाणं आपण एकदाच ऐकतो, दोनदा ऐकतो, तीनदा ऐकतो आणि परत म्हणत राहतो आहे तसं, कोणताही शब्द इकडं तिकडं न होऊ देता. कसं काय? आपण इंटरेस्ट नाही ऐकतो सर. करेक्ट, इंटरेस्ट Concentrate करून. असतोय. करेक्ट, कॉन्सन्ट्रेट करत असतो, स्वतःला इमॅजिन करत असतो, आहे की नाही? ते गाणं माझ्यासाठी चाललंय असं वाटत असतं, माझ्याच भावना व्यक्त करतंय असं वाटत असतं की नाही? Yes, sir. Yes, sir. हां हां. तर त्या सगळ्या गोष्टी या ॲक्टिव्ह लिसनिंगमध्ये आहेत. So with this, I hope that you have understood these 3 types of listening. First one is passive listening, second one is selective, and this third one is active. Have you understood or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So let us proceed further for next point of discussion. What do you find on the screen now? I'll enlarge it so that you will understand. Write short note on guidelines for effective listening. गाईडलाईन्स फॉर इफेक्टिव्ह लिसनिंग. आता तुम्ही पण देऊ शकताय गाईडलाईन्स इफेक्टिव्ह लिसनिंगसाठी, कारण तुम्हाला माहिती आहे की आयडियल लिसनिंग सिच्युएशन काय असू शकते. त्याच्यामध्ये स्पीकरचा काय रोल असू शकतो, रिसिव्हरचा काय रोल असू शकतो, रिसिव्हरनी कोणत्या प्रिकॉशन्स घेतल्या पाहिजेत, लिसनरनी काय केलं म्हणजे ते लिसनिंग इफेक्टिव्ह होईल, हे तुम्ही सांगू शकताय. येस ऑर नो? Yes, sir. हां. काय काय सांगू शकता सांगा बघू. आपण याच्या उत्तराकडे जाण्यापूर्वी तुमच्या आयडियाज बघूया, आणि ज्या तुमच्या सगळ्या कलेक्टिव्ह आयडियाज असतील तेच ह्या प्रश्नाचं उत्तर असेल. एम आय राईट? Yes, sir. हां, सांगा मग तुम्हाला काय काय वाटतंय. As a sender or as a receiver? ॲज अ रिसिव्हर, कारण सेंडरपेक्षा आपण लिसनिंगमध्ये कोणाचा रोल जास्त लक्षात घेतोय? Receiver, sir. रिसिव्हरचा. करेक्ट. हां, सांगा. As a receiver त्याला इंटरेस्ट पाहिजे, जो हां, सेंडर सांगते त्या सब्जेक्ट मध्ये असेल किंवा त्या नॉलेज मध्ये असेल, व्हेरी गुड. त्याला त्या इंटरेस्ट, गोष्टीबद्दल उत्सुकता असायला हवी. क्युरिओसिटी, इंटरेस्ट, क्युरिओसिटी. व्हेरी गुड. हां, त्याने त्या गोष्टीवर पूर्ण लक्ष दिलं पाहिजे ऐकण्यासाठी, समजून अटेन्शन. घेण्यासाठी. करेक्ट करेक्ट. आणि अटेन्शन, समजून इंटरेस्ट, घेऊन क्युरिओसिटी. हां, समजून विचार केला पाहिजे त्याच्यावर. करेक्ट. दॅट इज रिमेंबरिंग, थिंकिंग, रिथिंकिंग. व्हेरी गुड. हां,
आणि Feedback. त्याच्यावर पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह फीडबॅक दिला पाहिजे सेंडर. करेक्ट फीडबॅक दिला पाहिजे. व्हेरी गुड. अजून काय सांगता येईल? Regular feedback. करेक्ट रेग्युलर फीडबॅक दिला पाहिजे. अजून काय काय केलं पाहिजे? काय काय करू शकतो? Face to face. Keep an open mind. Correct. That receiver should keep an open mind, which is free from different distractions, different psychological barriers. Very good. अजून? ठीक आहे. तर या 4-5 ज्या आयडियाज मिळाल्यात त्या आयडियाज म्हणजेच आपलं या प्रश्नाचं उत्तर आहे. So let us deal with this point line by line. बघा, listening is hearing with attention or concentration, you can say. It is a skill that can be developed. बघा, listening हे एक स्किल आहे that can be developed with practice. सरावाने आपण ते स्किल डेव्हलप करू शकतोय. त्याच्यासाठी पेशन्स ठेवणं, समजून घेणं, शब्दांचे अर्थ, माणसांच्या भूमिका, माणसांच्या वागणुकीच्या पद्धती, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला लक्षात घ्याव्या लागतात. देन किंवा माणसांच्या विचार करण्याच्या पद्धती या पण लक्षात घ्याव्या लागतात. द गाईडलाईन्स फॉर इफेक्टिव्ह लिसनिंग आर ॲज फॉलोज. फर्स्ट पॉइंट हिअर इज पे अटेन्शन. पहिली गोष्ट काय करायची? लक्ष द्यायचं. लक्ष द्यायचं म्हणजे काय? फक्त कानच त्या व्यक्तीकडे असले पाहिजेत का? डोळेच त्या व्यक्तीकडे असले पाहिजेत का? माइंड ओपन असायला पाहिजे. करेक्ट, माइंड ओपन असलं पाहिजे, आहे की नाही? समोरच्याशी एकजीव होणं गरजेचं आहे. कशा अर्थानं? तर कॉन्शियस असणं, आपल्या जाणीवा सगळ्या जागृत असणं म्हणजेच आपण अटेन्शन पे करत असतोय, लक्ष देत असतोय. लक्षात घ्या. आणि आपण लक्ष देत असलो की आपल्या जाणीवा ऑटोमॅटिकली जागृत होतात. आणि या जाणीवा म्हणजे कोणत्या? तर बेसिकली यू नो दॅट देर आर 5 ह्युमन सेन्सेस थ्रू विच वी अंडरस्टँड. विच आर दोज 5 सेन्सेस? Plus there is one more sense that is called as sixth sense. सांगा बघू. Which are our 5 sense organs through which we understand, through which we perceive the outside world. सांगा बघू. It is very common, very easy part. Am I audible to you? Yes, sir. हां, सांगा ना मग कोणत्या 5 आपले सेन्स ऑर्गन्स आहेत? Touch. करेक्ट, टच. त्याच्यामधून आपण समजून घेत असतो, अंडरस्टँड करून घेत असतो. साईट, साईट, दृष्टी, टेस्ट, चव. व्हेरी गुड. हेअरिंग, हिअरिंग, ऐकणं. करेक्ट. अजून? स्मेल. व्हेरी गुड. तर या 5 प्लस आपला जो 6वा सेन्स आहे, ज्याला आपण आपला मेंदू म्हणतो, ब्रेन म्हणतो, बुद्धी म्हणतो, तर या 6 गोष्टीतून आपण सगळ्या गोष्टी शिकून समजून घेत असतो, अंडरस्टँड करून घेत असतो. ओके. तर बघा, फॉर द सेक ऑफ सक्सेसफुल लिसनिंग, for the sake of successful listening and communication, the receivers need to pay complete attention towards the message of speaker. We can understand this. They should get involved in the communication situation and try to interpret and understand what the speaker is willing to express. है की नाही? काय म्हणतो आपण? They should get involved. त्यांनी त्याच्यामध्ये सहभागी झालं पाहिजे त्या कम्युनिकेशन सिच्युएशनमध्ये. अँड ट्राय टू इंटरप्रिट अँड अंडरस्टँड व्हॉट द स्पीकर इज विलिंग टू एक्सप्रेस. म्हणजे समोरच्याला काय म्हणायचं आहे, स्पीकरला काय म्हणायचं आहे, ते समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. द रिसिव्हर शुड कीप अदर प्रायोरिटीज असाइड व्हाईल लिसनिंग. बघा, हे खूप महत्त्वाचं आहे. अदर प्रायोरिटीज म्हणजे बाकीच्या सगळ्या ज्या ड्युटीज आहेत, बाकीच्या सगळ्या जे ऑब्स्टॅकल्स आहेत, हिंड्रन्सेस आहेत, बाकीच्या जे आवाज आहेत, फॉर एक्झाम्पल
तर त्या सगळ्यापासून त्यांनी स्वतःला अलिप्त केलं पाहिजे. दॅट इज वन रिक्वायरमेंट. किंवा कधी कधी असं असते बघा, तुम्ही जर एखाद्या पहिली दुसरीच्या वर्गात गेला तर समोर शिक्षक शिकवत असतात आणि लहान मुलं इकडे बसून काहीतरी खात असतात आणि त्याचं लक्ष त्या खाण्यातच असते आणि शिक्षक तिकडे बोलत असतात. इज दॅट स्टुडंट पेज अटेन्शन टू द टीचर? No, sir. No, sir. हां, No, sir. ओके. No, तर तेच तर तेच इथं सांगितलेलं आहे. देन सेकंड पॉइंट, I will enlarge it for your better visibility. What is it? आताच तुम्ही सांगितलेली गोष्ट इंटरेस्ट आणि क्युरिओसिटी. Show your interest and curiosity. Correct. Interest and curiosity are the ways to successful listening as well as successful communication. Successful listening होते म्हणजे successful communication होते. The interest of the listener reflected through his or her body language makes the speaker motivated, and it further results in successful learning as well as communication. The interest of the listener reflected through his or her body language. है की नाही? बॉडी लँग्वेज मधून इंटरेस्ट व्यक्त होतो की नाही होत? Yes, sir. Okay. हां, कसं? फॉर एक्झाम्पल आपण त्या दिवशी पॅरालँग्वेज हा भाग थोडासा डिस्कस केलेला आहे, ज्याच्यामध्ये सायलेन्स हा एक घटक आहे, है की नाही? की जो आपल्या या नॉन व्हर्बल क्लूज मधला एक घटक आहे सायलेन्स. जर ते रिसिव्हर सायलेंट असतील तर याचा डायरेक्ट रिफ्लेक्शन हे आहे की दे आर इंटरेस्टेड. आर यू क्लिअर? येस ऑर नो? Yes, sir. Yes. हां, okay. The interest of the listener reflected through his or her body language makes the speaker motivated. आणि मग आपला ऑडियन्स जर सायलेंट आहे तर नक्कीच त्या स्पीकरला काय मिळते बघा इथं? Motivation. मोटिवेशन मिळते, प्रेरणा मिळते. दॅट स्पीकर गेट्स इन्स्पायर्ड and he or she wishes to go beyond the limits and explain everything. And against to this or opposite to this, when the speaker feels that the receivers don't have any interest, they are making noise, that time that speaker gets demotivated. Yes or no? Yes, sir. आणि हा आपला एक्सपिरियन्स आहे परत, आहे की नाही? आपण जर एका अशा वर्गाचे विद्यार्थी आहोत की ज्या वर्गातली मुलं खूप शांत असतात, तर त्या वर्गाला सगळ्या शिक्षकांना मोटिवेटेड वाटतं शिकवायला, एक्सप्लेन करायला, सांगायला. आत्मीयता निर्माण होते की चांगले विद्यार्थी आहेत, आहे की नाही? आणि जिथं गोंधळ असतोय तिथं त्या टीचरला पण मोटिवेटेड वाटत नाही. अँड दॅट टीचर मे नॉट बी इन द पोझिशन, मे नॉट बी इन द मूड टू एक्सप्लेन फर्दर. Am I right? Yes, sir. Next, the interest of the receiver should last till the end of the talk or conversation. बघा रे, परत अजून ही एक गोष्ट आहे की माणसं एखाद्या कम्युनिकेशन सिच्युएशनमध्ये किती काळ फुल्ली फोकस्ड राहू शकतात माहिती आहे? काही कॅल्क्युलेशन? एखाद्या गोष्टीवर आपण किती वेळ लक्ष देऊ शकतो? किंवा एखाद्या 15 to 20 minutes. Correct. That is our, it is said that our natural ability is that, natural capacity is that people listen for 15 to 20 minutes. ही नैसर्गिक आहे. But we have to stretch it. है की नाही? We have to stretch it for further time. We have to maintain our patience for more time. Is it required for profession, business? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. बघा, जसं की पहिलीतलं लेक्चर किंवा हायस्कूलचं लेक्चर आपलं अर्ध्या तासाचं असायचं समजा, किंवा पाऊण तासाचं असायचं. पण आताचं लेक्चर हे कदाचित 1 तास, लागलं तर 2 तास, 3 तास सलग चालू शकते, 4 तास चालू शकते. 4 तासापर्यंत सुद्धा आपल्याला आपली मेंटॅलिटी, आपला इंटरेस्ट, क्युरिओसिटी हा मेंटेन करता आला पाहिजे.
मग त्यासाठी बघा, एक व्यक्ती म्हणून आपल्याला किती कूल राहणं आवश्यक आहे. आर यू अंडरस्टँड? सॉरी, डू यू अंडरस्टँड कूलनेस? कूलनेस म्हणजे काय? कूलनेस ऑफ माइंड. डोक्यावर काय ठेवावं लागतं तुम्हाला? शांतपणा. हा, शांतपणा ठेवावा लागतो. म्हणजेच असं आपण असं म्हणतो की डोक्यावर बर्फ ठेवावा लागतो. येस सर नो? येस Yes. सर. येस सर. हा, येस सर. किंवा कशाला धरावं लागतं? शांतीला धरावं लागतं. राईट? म्हणता की नाही? Yes, sir. हा, लक्षात घ्या. Okay, let's go ahead. Is there any query or confusion? Is it clear to everybody? Yes sir. So now Yes, let us sir. go ahead for the next point, that is C. I will enlarge it for your better visibility. Okay. What is it? Give occasional feedback. Correct. Very good. Give occasional feedback. Occasion म्हणजे प्रसंग, आणि प्रसंगी त्या रिसिव्हर्सनी काय दिला पाहिजे? फीडबॅक. फीडबॅक. पण याच्यामध्ये परत रिसिव्हर्समध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे रिसिव्हर्स असतात. काही जण शांतपणे बसणं आणि फक्त ग्रास्प करत राहणं, काही जण रिस्पॉन्स देतात. म्हणजे याच्यामध्ये इंडिव्हिज्युअल जे डिफरन्सेस आहेत ते डिफरन्सेस अफेक्ट करू शकतात. किंवा कधी कधी मूड नसतो, ती पण गोष्ट असू शकते. कोणत्या पॉसिबिलिटीज असू शकतात सांगा बघू? फीडबॅक न देण्यामागं कोणती कारणं असू शकतात? त्यांना पाहिजे तसे रिझल्ट पण मिळालेले नसतील आय थिंक, पण फीडबॅक रिझल्ट, देण्यासाठी. अच्छा, फीडबॅक देण्यासाठी रिझल्ट मिळालेले नसतील म्हणजे सिम्पली अंडरस्टँडिंग झालेलं नसेल, असंच म्हणायचं आहे ना? म्हणजे जे काही स्पीकर बोलतोय त्याचं अंडरस्टँडिंग झालेलं नाही, त्याच्यामुळे तो फीडबॅक देऊ शकत नाही, असंच ना? किंवा त्यांनी लक्षपूर्वक ते ऐकलं नसेल म्हणून पण फीडबॅक देत नसेल. करेक्ट, लक्षपूर्वक ऐकलेलं नसेल. ओके. किंवा बोलणारा ज्या संदर्भात बोलतोय तो संदर्भ लक्षात आलेला नसेल. येस ऑर नो? येस सर. येस सर. अजून इग्नोर करत लिंग्विस्टिक बॅरियर असू शकतात, सायकोलॉजिकल बॅरियर्स करेक्ट, असू शकतात, लिंग्विस्टिक किंवा असू शकतात. एन्व्हायरमेंटल बॅरियर असू शकतात. करेक्ट करेक्ट. मेकॅनिकल बॅरियर म्हणजे तेच आलं शेवटी, बॅरियर्स हा, असू शकतात. करेक्ट, बॅरियर्स असू शकतात. व्हेरी गुड. किंवा कधी कधी बघा, आता या सायकोलॉजिकलमध्ये एक टर्म आहे सायकोलॉजीमध्ये, इंट्रोवर्ट. मागे मी कदाचित बोललो असेल या दोन टर्म्स बद्दल. वन इज इंट्रोवर्ट अँड अनदर इज एक्स्ट्रोवर्ट. व्हॉट डू यू मीन बाय इंट्रोवर्ट? अंतर्मुख आणि करेक्ट, बहिर्मुख. बहिर्मुख, राईट? हा, येस सर, येस सर. हां हां. मग अंतर्मुख म्हणजे काय? तर आपल्यापैकी बरेच जण असे असू शकतात की बोलायची सवय नाही आहे किंवा अबोला आहेत, म्हणजे स्वभावच तसा आहे, है की नाही? तर असं पण येस असू सर. शकतंय. हां फक्त शांत राहून ऐकणे आणि हां बोलायचं नाही त्या गोष्टीवर काय. हां, असा स्वभाव असू शकतो, है ना? येस सर. हां शरद तर पवार टाईप असं म्हणते. हां, करेक्ट. ओके, गुड. तसं पण असू शकतंय, है की नाही? किंवा काही माणसांचा स्वभाव असा असतो की 100 शब्द ऐकायचे आणि मग एकच शब्द बोलायचा. पण जो एक शब्द बोलतात की नाही तो खूप पॉवरफुल असतो, लक्षात घ्या. कारण तो एक शब्द बोलण्यासाठी त्यांनी तुमचे 100 शब्द ऐकलेले असतात. कळतंय का? तेवढी Yes, sir. तेवढी मेंटॅलिटी, तेवढे पेशन्स त्यांनी ठेवलेले येस असतात. असे पण लोक असतात. आणि काही जण एक शब्द समोरच्यानी बोलेपर्यंत ह्यांनी 100 शब्द बोलत असतात, असे पण असतात. मग याच्यामधला कोण चांगला कोण वाईट हा प्रश्न नाहीये, प्रश्न आहे फीडबॅक देण्याचा. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. हां, मग तो फीडबॅक एका शब्दामधून पण दिला जाऊ शकतो, 10 शब्दांमधून पण दिला जाऊ शकतो. किंवा त्या प्रश्नाची डेप्थ किती आहे, बघा हे एक खूप महत्त्वाचं आहे.
आपला फीडबॅक किती असावा? तर सिम्पली प्रश्नाची जेवढी डेप्थ आहे त्याच्यानुसार फीडबॅकची लेंथ ठरेल. कळते? येस सर. Yes, sir. हां. तर त्या गोष्टी याच्यामध्ये आहेत. लेट अस गो लाईन बाय लाईन. द रिसिव्हर्स आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड, बघा त्यांच्याकडून नेहमीच अपेक्षा असते रिसिव्हर्सकडून, टू गिव्ह ऑकेजनल फीडबॅक ड्युरिंग कम्युनिकेशन. कारण ती एक कम्युनिकेशनला पुढे नेण्याची पण गरज असते, किंवा कम्युनिकेशन पुढे जाण्यासाठी तो फीडबॅक आवश्यक असतो, किंवा त्या रिसिव्हरचा इंटरेस्ट मेंटेन करण्यामध्ये पण फीडबॅक गरजेचा असतो, किंवा डायव्हर्जन टाळण्यासाठी, आहे की नाही. ऑफ द टॉपिक बोलणं कधी कधी असू शकतं स्पीकरचं, ते टाळण्यासाठी फीडबॅक देणं गरजेचं असतं, आहे की नाही. किंवा स्पीकरचं बोलणं हे अजून पॉइंटेड व्हावं, अजून विषयाला अनुसरून व्हावं, या दृष्टीनं पण फीडबॅक गरजेचा असतो. किंवा फीडबॅकमधून रिसिव्हरची मेंटल लेवल काय आहे आणि आपण कुठून सांगणं सुरू करावं, हे पण जजमेंट तो घेऊ शकतो. कोण घेऊ शकतो? कोण घेऊ शकतो? रिसीवर. रिसिव्हर की सेंडर? बघा तुमच्या समोर सेंडर आहे, स्पीकर आहे, आणि रिसिव्हरनी कोणता तरी फीडबॅक दिला, तर सेंडरला हे जजमेंट येतं की आपण कोणत्या गोष्टी सांगायच्या आणि कोणत्या टाळायच्या. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. येस सर. Yes, sir. Yes, sir. हां, लक्षात घ्या. Let us go ahead. Such type of feedback always helps the speaker to make communication more fruitful and pointed. बघा या फीडबॅकचं महत्त्व काय असतं, तर त्याच्यामुळं स्पीकरला मदत होते. कशासाठी? बघा माझा हा कर्सर कुठं हलतोय. टू मेक कम्युनिकेशन मोर फ्रुटफुल अँड पॉइंटेड. मोर फ्रुटफुल, व्हॉट डू यू मीन बाय फ्रुटफुल? जास्त फलदायी किंवा फायदेशीर. करेक्ट. आणि पॉइंटेड म्हणजे? पॉइंटेडचा खरा अर्थ आहे टोकदार, पण इथं आपण काय घ्यायचा? योग्य ते. योग्यता. करेक्ट. प्रभावी, विषयाला अनुसरून, इकडचा तिकडचा फापट पसारा त्याच्यामध्ये असणार नाही, किंवा नको त्या गोष्टींचा समावेश असणार नाही. गरज काय आहे, सिच्युएशन काय आहे, पाहिजे काय, या सगळ्या गोष्टींचा अंदाज घेऊन जे कम्युनिकेशन होईल त्याला आपण पॉइंटेड कम्युनिकेशन असं म्हणू शकतोय. The feedback given on time to time basis is also sign of receiver's involvement in communication. Again, it is one obvious thing, obvious fact. वेळोवेळी जो फीडबॅक रिसिव्हर कडून दिला जातोय तो फीडबॅक हे एक लक्षण असू शकते, किंवा लक्षण असतं कशाचं? त्या रिसिव्हरच्या इन्व्हॉल्वमेंटचं, त्या कम्युनिकेशन सिच्युएशन मधल्या इन्व्हॉल्वमेंटचं ते लक्षण आहे. म्हणून कधीही एखादा शब्द फीडबॅक द्यायला आपण कधीही मागे पडायचं नाही. ओके, कुठं का असेना, मग ते मग इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन असेल, फॉर्मल कम्युनिकेशन असेल, आपण नुसतं शांत बसलं त्याचे डिफरंट रिफ्लेक्शन्स असू शकतात, त्याच्यामधून कदाचित लॉस पण होऊ शकतो. ओके, सो इट फर्दर मोटिवेट्स द स्पीकर फॉर बेटर कम्युनिकेशन. So it is again the thing which we have already discussed. Now let us go ahead for the next guideline. For the sake of effective listening, effective understanding, that receiver needs to understand these non-verbal clues. Again, do you agree with this? येस सर. मग हे नॉन व्हर्बल क्लूज कसे व्यक्त होतात? आपल्या बॉडी लँग्वेज मधून, पॉस्चर मधून, एक्सप्रेशन Correct. असेल, करेक्ट. जेस्चर असेल. करेक्ट. बऱ्याच वेळा बघा जो स्पीकर बोलत असतोय त्याचं बोलणं, त्याचे शब्द आणि त्या शब्दाच्या जोडीला त्याची असलेली बॉडी लँग्वेज, हातवारे म्हणा, डोक्याच्या हालचाली, त्याचे डोळे,
त्याचं आवाजाचं कंपन वगैरे या सगळ्या गोष्टी पण बराच सारा अर्थ वाहून नेत असतात. डू यू ॲग्री विथ मी ऑर नॉट? किंवा जे सगळे पॅरालँग्विस्टिक ॲस्पेक्ट्स आहेत जे आपण मागे डिस्कस केले की दॅट इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड ऑर व्हॉइस, that volume we call it as, or stress which is put on specific words, that level of voice, rising voice, falling voice, silence, pauses, eye contact, facial expressions. So all these aspects matter a lot in communication. Do you agree with me? येस सर. जसं की आपण सिनेमामध्ये बघतो एखादी हिरोईन खूप दुःखी आहे आणि काहीतरी बोलत आहे पण तिच्या चेहऱ्यावर कोणताच भाव नाही आहे दुःखाचा. तो सीन आपल्याला पटेल? नाही सर, ऑड वाटतं ते. नो ऑड सर. वाट करेक्ट. तो सीन आपल्याला पटणार नाही कारण नुसतंच म्हणते तोंडानी पण खरं तर चेहऱ्यावर कोणताच भाव नाही आहे की नाही? सो we can understand this. Whatever our words say, beyond that, our body language says. Do you agree with me? येस सर. One request to all, please put your roll numbers in the chat box if anyone is remaining, okay? Because some 4-5 minutes are remaining and you have one lecture, I think, at 11. Okay, let us discuss this point and stop here for today. Okay. So non-verbal aspects like non-verbal aspects like speaker's body language, eye contact, facial expressions, posture. What do you mean by posture? Do you know posture? Sitting posture असं म्हणतो, standing posture असं म्हणतो आपण, walking posture. पोश्चर म्हणजे काय? जसं बघा एक एक्झाम्पल सांगतो. एक लेक्चर झालं म्हणजे संपलं ते, परत शिक्षक वर्गात आले आणि त्या शिक्षकांना काही मुलं असं बेंचवर झोपलेली दिसतात. बेंचवर झोपतो की नाही आपण, हात हे ठेवून, डोकं त्याच्यावर ठेवून. येस सर. मग त्याच्यातून शिक्षकांनी समजून घ्यायचं का की मुलांना खूप इंटरेस्ट आहे, खूप फ्रेश आहेत? आर यू गेटिंग ऑर नॉट? पोश्चर मीन्स नथिंग but it is the position of body, maybe in sitting, standing or walking. म्हणजे बसण्याची, उभा राहण्याची जी काय म्हणतात त्याला, स्थिती. त्याला किंवा पोज म्हणता की नाही, पोज अशी पोज दिली, तशी पोज दिली, आहे की नाही? सेल्फी काढताना पोज असते की नाही? येस सर. करेक्ट. ते म्हणजे पोश्चर आहे, लक्षात घ्या. बसण्याची, उभा राहण्याची स्थिती म्हणजे पोश्चर. त्याच्यातून बरेच सारे अर्थ पण व्यक्त होत असतात, आहे की नाही? इंटरेस्ट वगैरे, एनर्जी, एनर्जेटिक, एन्थुझियाझम. आपण एनर्जेटिक कोणाला म्हणतो? स्लो चालणाऱ्याला म्हणतो की फास्ट चालणाऱ्याला म्हणतो? फास्ट चालणार. करेक्ट. एन्थुझियास्टिक कोणाला म्हणतो? पाय खरडत चालणाऱ्याला की असं खटखट चालणाऱ्याला? खटखट म्हणजे कसं, तर एकदम फास्ट विथ कॉन्फिडन्स. कोणाला म्हणता एन्थुझियास्टिक? फास्ट चालणार आहे ना, कॉन्फिडन्स. ओके. परत जेस्चर्स मीन्स द एक्सप्रेसिव्ह मुवमेंट्स ऑफ हेड अँड हँड्स, म्हणजे हाताच्या आणि डोक्याच्या हालचाली की ज्यांच्यामधून कोणता तरी अर्थ व्यक्त होतो. ओके. बघा आपल्या वेगवेगळ्या स्माइलीज आपण व्हॉट्सअप चॅटमध्ये वापरतो. थंब असेल, परत ते थंब अँड इंडेक्स फिंगर असेल ते एकत्र, आहे की नाही? व्ही मार्क विथ फिंगर असेल, यांना काही अर्थ आहेत की नाही? आहेत सर. येस सर. Correct. Etc. play a vital role in communication. For the sake of better and more successful communication, the receivers need to pay their attention towards
all such non-verbal clues. So it is again understandable. Those non-verbal aspects have greater shades of meanings. Shades म्हणजे काय तर छटा, अर्थाच्या वेगवेगळ्या छटा त्या नॉन-व्हर्बल आस्पेक्ट्सना असतात आणि ते आपल्याला कॅच करता आले पाहिजेत. वी शुड नॉट निग्लेक्ट देम. एखाद्याच्या चेहऱ्यावर असलेला स्ट्रेस हा त्याच्या चेहऱ्यावरच व्यक्त होत असतोय, किंवा एखाद्याच्या मनावर असलेला स्ट्रेस हा चेहऱ्यातून व्यक्त होत असतोय आणि आपण समजून घेतो की हा स्ट्रेसमध्ये आहे. ऑफिसमध्ये काम करत असताना तुम्हाला जर लीव पाहिजे आहे तर बॉसच्या चेहऱ्यावरचा स्ट्रेस बघा पहिल्यांदा आणि मग ठरवा लीवसाठी त्याच्याकडे जायचं की नाही जायचं. कळतंय का? येस सर. हां, नाहीतर तुम्ही ते स्ट्रेसमध्ये असताना जर गेले तर तुमची लीव सँक्शन होते का? है की नाही? देअर मे बी काउंटर क्वेश्चन्स. कशाला पाहिजे, काय पाहिजे, है की नाही? काम कोणी करायचं, किती राहिले काम? आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. हां, म्हणजे चेहरे पण आपल्याला वाचता आले पाहिजेत माणसांचे. खूप महत्त्वाचं आहे ते. आणि त्याच्यानुसार आपण शहाणं बनलं पाहिजे. वेळेवर काय करायचं, काय टाळायचं कळलं पाहिजे आपल्याला. देन द vocalic aspects like tone, volume, stress, pauses, silence, etc. also contribute for effectiveness of communication. So this matter has already been discussed by us during our introduction to this module. Are you clear? येस सर. येस सर. So with this, let us stop here for today because already that time is over and you have to join the next lecture. Thank you everybody for your patience and listening. Have a nice day. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू सर.